پارلیمنٹ میں پناہ لینے والی تحریک انصاف کے تمام اراکین اسمبلی کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ہونے والے اراکین اسمبلی میں صاحبزادہ حامد رضا، عامر ڈوگر، زین قریشی، شیخ وقاص اکرم، اویس، جمشید دستی، احمد چٹا، یوسف خان، نسیم علی شاہ، سید شاہ احمد، شاہد خٹک شامل۔ قبل ازیں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر، شیر افضل مروت اور شعیب شاہین زبیر خان کو حراست میں لیا گیا تھا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت، زبیر خان کو پارلیمنٹ کے باہر، ترجمان پی ٹی آئی شعیب شاہین کو ان کے دفتر سے گرفتار کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق بیرسٹر گوہر اور شیر افضل مروت کو سنگجانی کے مقام پر جلسے میں کی جانے والی روٹ معاہدے کی پاسداری نہ کرنے، اسلام آباد پولیس پر حملے، جلسے کے اوقات کار میں خلاف ورزی اور ریاست مخالف تقریر سمیت دیگر غیر قانونی خلاف ورزیوں کی وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق عمر ایوب اور زرتاج گل کو بھی گرفتار کیا جائے گا۔ نئے قانون کے مطابق جلسے میں موجود تحریک انصاف پنجاب کی قیادت کے خلاف بھی کریک ڈاؤن شروع ہونے کا امکان۔ اسلام آباد پولیس نے پنجاب پولیس کو باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور منظر عام پر آ گئے۔ الیمین گنڈاپور خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد سے پشاور پہنچ گئے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں شاہد خٹک، نعیم حیدر پنچھوتا نے سوشل میڈیا پر وزیر اعلیٰ پشاور روانگی کی تصدیق کی ہے۔ نعیم حیدر پنچھوتا نے کہا کہ الیمین گنڈاپور خیریت سے ہیں۔ قبل ازیں وزیر اعلیٰ الیمین گنڈاپور شام 7 بجے پشاور سے اسلام آباد پہنچے تھے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے ان سے رابطہ نہ ہونے کے بارے میں میڈیا کو بتایا تھا اور ان کی گرفتاری کا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر کہتے ہیں پارلیمنٹ سے بیرسٹر گوہر کی گرفتاری افسوسناک ہے۔ ویڈیو پیغام میں اسد قیصر نے کہا بیرسٹر گوہر کو جیسے گرفتار کیا گیا یہ غلط ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے معاملے پر کمزوری دکھائی، قوم ان فاشسٹ حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھائے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور صدر مملکت کا اتحادیوں کو الگ الگ اشاعیہ حکومتی اتحاد کا مشترکہ اجلاس اور مجوزہ آئینی ترمیم کے لیے نمبر گیم پورے ہونے کا دعویٰ۔ ذرائع کے مطابق حکومت ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھانے اور اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تعداد بڑھانے سمیت آئینی پیکج لانا چاہتی ہے۔ جے یو آئی کو بھی اعتماد میں لیا گیا۔ وزیراعظم کے اراکین پارلیمنٹ کو اسلام آباد میں رہنے کی ہدایت۔ موجودہ صورتحال پر اراکین پارلیمنٹ کو آن بورڈ لیا۔ کل ایک سیاسی جماعت کے جلسے میں انتہائی نازیبا زبان استعمال کی گئی جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ ملک کو سیاسی استحکام اور پالیسیوں کے تسلسل کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکالنے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اتحادی جماعتوں کی پارلیمنٹیرینز کے اعزاز میں عشائی سے خطاب۔ کہا نواز شریف کی قیادت میں دہشت گردی کا خاتمہ کیا لیکن بدقسمتی سے اس نے دوبارہ سر اٹھا لیا۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ اتحادی جماعتوں کی پارلیمنٹیرینز نے حالیہ معاشی استحکام پر وزیراعظم کی کوششوں کو سراہا۔ وزیراعظم کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ صدر زرداری کا ملک کو سیاسی، اقتصادی اور سیکیورٹی چیلنجز سے نکلنے کے لیے سیاسی اتحاد کی ضرورت پر زور۔ پی پی اراکین پارلیمنٹیرینز اور اتحادی جماعتوں کے اراکین سے خطاب میں کہا خدمات کی فراہمی بہتر بنانے، معاشی خوشحالی کے لیے سیاسی، معاشی اور گورننس میں اصلاحات ناگزیر ہیں۔ عوامی فلاح کے لیے گروپ مفادات سے بالاتر ہو کر پرعزم طریقے سے کام کرنا ہوگا۔ ارشد شریف کے قتل سے پہلے بانی پی ٹی آئی کو معلوم تھا کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے۔ سینیٹر فیصل وابڈا کا دعویٰ، ثبوت میں آڈیو بھی سنوا دی۔ کہا بانی پی ٹی آئی کو یہ بھی پتا تھا کہ اس قتل میں مراد سعید اور فیض حمید کا کیا کردار ہے۔ ارشد شریف نے مجھے کہا تھا میں مقدمات کی وجہ سے نہیں بھاگا۔ قتل کا فائدہ بانی پی ٹی آئی اور فیض حمید کو ہونا تھا۔ علی امین کے بیان کے بعد اب پی ٹی آئی کے پاس راہ فرار نہیں۔ 9 مئی انہوں نے ہی کیا ہے، یہی مائنڈ سیٹ ہے۔ امریکی دباؤ، ایران پائپ لائن معاہدہ پورا کرنے نہیں دے رہا۔ امکان ہے کہ ایران پاکستان کے خلاف $18 ارب ہٹ جانے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ہم 18 ارب چھوڑ کر 18 ملین نہیں دے سکتے۔ اس وقت جو ہمارے مالی حالات ہیں اس میں اتنی بڑی رقم ادا کرنا، وہ بھی صرف اس لیے کہ امریکہ یا کسی اور کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، پابندیاں نہ لگ جائیں، ہمیں اس میں راستہ نکالنا چاہیے۔ دوسرے ممالک سے کہنا چاہیے کہ وہ امریکہ کو آمادہ کریں کہ ہمیں ایران سے گیس پائپ لائن معاہدہ مکمل کرنے دیں۔ ہندوستان ایران کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے اور بہت سے ملک ایران کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں، ان پر کوئی پابندیاں نہیں لگیں، لیکن ہمیں بلیک میل کیا جا رہا ہے جو بہت بڑی زیادتی ہے۔
चीफ जस्टिस काजी फायजीज़ा का मुद्दत मुलाजमत में तोसी लेने से साफ इनकार। सहाफ़ी से सवाल किया कि राना सनाउल्लाह के मुताबिक अगर तमाम जज साहिबान की मुद्दत मुलाजमत बढ़ा दी जाए तो आप भी एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा राना सनाउल्लाह साहब को मेरे सामने ले आएँ। एक मीटिंग में आजम नज़ीर तारड़ ने कहा था कि तमाम चीफ जस्टिस साहिबान की मुद्दत मुलाजमत बढ़ा रहे हैं, तो मैंने कहा बाकियों की बढ़ा दें, मैं कबूल नहीं करूँगा। इस मीटिंग में मंसूर अली शाह साहिब और अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे, लेकिन राना सनाउल्लाह नहीं थे। मुझे तो ये नहीं पता कि कल जिंदा रहूँगा या नहीं। एक और सवाल पर चीफ जस्टिस ने कहा कि 6 जजेस के खत के मामले पर समाअत कमेटी में मुकर्रर होनी है और जस्टिस मुसर्रत हिलाली तबीयत की खराबी की वजह से नहीं आ रही, इस वजह से बेंच नहीं बन पा रहा। आप जरा अटक पुल क्रॉस करके दिखाएं, लाहौर आए, हम आपको दिखाएंगे और देख भी लेंगे। वज़ीर इत्तलात तारड़ का अली अमीन गंडापुर को चैलेंज। अमीर मकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा स्टेज पर खातून को ललकारने वाला दहशतगर्दों और मुजरिमों से डरता है, अंदर से खोखले इंसान सिर्फ धमकियां ही दे सकते हैं। इनकलाब ऐसे तो नहीं आता कि आप कहें कि रास्ते बंद थे, इंतजामिया ने कोई रुकावट नहीं डाली, लेकिन आप लोग नहीं ला सके। आपने नाकाम जलसे का गुस्सा मरियम नवाज पर निकाल दिया और पुलिस पर पथराव कर दिया। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में एक भी मियारी मंसूबा नहीं बनाया। सूबे में कमीशन माफिया सरगर्म, अंधेर नगरी चौपट राज जैसा राज कानून राइज है। और अमीर मकाम ने कहा कि पीटीआई जलसे में इस्तेमाल होने वाले वसाइल की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। कहा कि जलसे में रेस्क्यू 1122 समेत सरकारी गाड़ियों के बेदरग इस्तेमाल किया गया। सूबे के सरकारी मुलाजमीन को भी जलसे के लिए लाया गया। अदालत ने बुलाने पर अली अमीन बीमार थे ऐसा कहा गया, जलसे के लिए बिल्कुल ठीक हो गए। मरियम नवाज के साथ तरक्की का मवाजना करते तो बात थी, जलसे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो नफरत फैलाने का बाइस है। 22 अगस्त का जलसा एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर मुलतवी किया। बानी पीटीआई का एतराफ। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा काजी फायजीज़ा को तौसी दी गई तो तहरीक इंसाफ के हवाले से हम तहरीक भी शुरू करेंगे। नैब तरामीम बहाली NRO 2 है। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आपने भी तो नैब तरामीम का सहारा लेकर अदालत से रिलीफ मांगा। बानी ने जवाब दिया नैब तरामीम अब मुल्क का कानून बन चुका, मेरे सारे केसेस झूठे हैं, ये कुछ भी साबित नहीं कर सके। सहाफ़ी ने सवाल किया कि अगर केसेस झूठे थे तो आप केस लड़ते, नैब तरामीम का सहारा क्यों लिया। बानी पीटीआई ने कहा कि इसको छोड़ें, यह कानूनी मामला है। अली अमीन गंडापुर की जानिब से नामुनासिब जुबान इस्तेमाल करने पर सहाफ़ियों का एहतजाज। कहा सहाफ़ियों को धमकी दी गई। बानी पीटीआई ने कहा कि मुझे नहीं पता अली अमीन ने क्या कहा, मैं तो जेल में हूँ। सहाफ़ी ने कहा कि आपको सारी चीज़ों का इल्म होता है, सहाफ़ियों को गालियाँ पढ़ने का इल्म नहीं। जवाब में बानी पीटीआई ने कहा कि मैं जेल में हूँ, मुझे नहीं मालूम बाहर क्या हो रहा है। वज़ीर आला गंडापुर के अल्फाज पर बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब की सहाफ़ियों से गैर मशरूत मुआफ़ी। सेनेट और कौमी असम्बली में सहाफ़ियों का शदीद एहतजाज, वॉकआउट। पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं ने मीडिया गैलरी जाकर मुआफ़ी मांग ली। कहा वज़ीर आला खुद भी सहाफ़ियों से मिलेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो बात की वो 1-2 सहाफ़ियों के हवाले से थी, हमारा किसी तसादुम की तरफ जाने का कोई इरादा नहीं। जिन सहाफ़ियों की दिल आज़ारी हुई इनसे गैर मशरूत मुआफ़ी मांगता हूँ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सियासी तकरीर की, हम तमाम सहाफ़ती बरादरी का एहतराम करते हैं। अब्दुल कादिर पटेल और तारिक फजल चौधरी का भी मीडिया नुमाइंदगान के साथ इजहार यकजहती। संगजानी जलसे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने खातून सहाफ़ियों के लिए नाज़ेबा ज़ुबान इस्तेमाल की थी। सहाफ़ियों को धमकाते हुए कहा था कि अवाम इन सहाफ़ियों को पहचाने जो कलम बेच रहे हैं, मैं ऐसे सहाफ़ियों को नंगा करूँगा। शिबली फराज का सियासी जमातों को पैसों और इंतजामात के साथ KPK में जलसे का चैलेंज। सेनेट में अपोजिशन लीडर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आपको इस्लामाबाद के शहरियों के हुकूक का ख्याल था तो शहर को कंटेनर्स रखकर बंद क्यों किया गया। इस्लामाबाद की सड़कों, पंजाब और KPK से आने वाली सड़कों को क्यों रोका गया। नून लीग समेत तमाम जमातों को चैलेंज देता हूँ, आए KPK में जलसा करने की जुर्रत करें, हम आपको तमाम सहूलियात और चंदा करके पैसे भी देंगे। आज कानून हमारे लिए था, कल आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। ऐसे कवानीन पास ना करें जिनसे आपको बाद में नदामत हो। अमीन गंडापुर ने फिर से अपनी खानदानी तरबियत दिखाई, बदतमीजी करना, गंदी जबान औरतों के बारे में इस्तेमाल करना, धमकियां देना, इसका पुराना तरीका वारदात है। जो कल हुआ है, जिस तरह से कल NOC की धज्जियां उड़ाई गई हैं, 15 दिन में गंडापुर ने अपना लीडर रिहा कराना है। मैं 20 दिन देती हूं, कराए रहा।
15 दिन, क्या आपके पास 20 दिन है? अपना लीडर रिहा करा कर दिखाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का अली अमीन गंडापुर को चैलेंज। कहा गंडापुर ने फिर लाइन क्रॉस की और खातूनी और खानदानी तरबियत दिखाई है। ये स्टेज पर औरतों की तस्लील करते हैं। जलसे में आइन और अखलाकियात की धज्जियां उड़ाई गईं। इसकी मुआफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। पंजाब पुलिस नशई अफराद का नशा बहुत जल्द उतारेगी। अपनी गैरत पर समझौता नहीं करेंगे। धमकियां देना कौन सी आवामी खिदमत है? क्या सियासी जमातें क्रेनें लेकर चलती हैं? पुरअमन जलसे की इजाजत पर ये हाल है। 9 मई के मुलजिम छोड़ते तो फिर क्या होगा? ये जब भी निकलते हैं सिर्फ फसाद और जलाव घिराव करते हैं। कल जरताज गुल भी टार्जन बनकर कंटेनर्स गिरा रही थीं। कानून हरकत में आएगा तो कहेंगे कि जुल्म हो गया। अगर पता चल जाता है कि क्या केस लगने से पहले उसका फैसला क्या होगा, अगर आप समझते हैं, आपको पता है, तो शफाफियत नहीं है। आप एक रैंडमली केसेस लगें और वो किस्मत की बात है किसके पास उसकी सुनाई हो। अब तो मुझे खुद पता नहीं होता है कि मेरे साथ दाएं बाएं तरफ जो लोग जज साहिबान बैठे हैं वो क्या फैसला करेंगे। मामलात में शफाफियत आई। पहले बेंच देकर ही बता दिया जाता था कि केस का फैसला क्या होगा। गालम गलोच बर्दाश्त नहीं करेंगे। केस पर जितनी तनकीद करनी है करें, जातियात पर ना जाएं। चीफ जस्टिस काजी फायजी ईसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा हर जज का कोई ना कोई रुझान होता है। अब ये किसी की किस्मत है कि किसका केस कहाँ लग गया। इतना तायुन हो ही जाता है कि फलां जज के पास केस लगा तो प्रोसिक्यूशन का वजन क्या होगा। ये पूरी दुनिया में होता है। अब मुझे खुद पता नहीं होता कि दाएं बाएं बैठे जजेस क्या फैसला करेंगे। आज कॉज लिस्ट चीफ जस्टिस को नहीं भेजी जाती। माजी में चीफ जस्टिस को कॉज लिस्ट मंजूरी के लिए भेजी जाती थी। मैंने ये चीज़ बदल दी। अब चीफ जस्टिस का कॉज लिस्ट में तब्दीली का इख्तियार ख़त्म कर दिया गया। मुकदमात के समात मुकर्रर करने का इख्तियार रजिस्ट्रार का है। कभी कभी हंसी आती है, कहा जाता है कि चीफ जस्टिस ने मुकदमा नहीं लगाया। तबसरे ज़रूर करें लेकिन हकीकत की बुनियाद पर, मफरूज़ों पर नहीं। मफाद आमा के मुकदमात बराह रास्त नशर करने का फैसला किया ताकि आवाम खुद देकर फैसला करें कि अदालती फैसलों में शफाफियत है या नहीं। साइलिन की उम्मीदें टूटने की जिम्मेदारी निज़ाम इंसाफ से मुंसलिक लोगों पर आयद होती है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा मुकदमात के फैसलों में ताखीर से ज्यादा साइलिन को कोई और चीज़ नाउमीद नहीं करती। फौजदारी मुकदमात में लोगों की आज़ादी और जिंदगियां दाव पर लगी होती हैं। बेगुनाह का दिहाइयों तक जेल में रहकर होना और इस पर सानिह से कम नहीं होता। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने अपने फैसले में कैदियों के हालात की बेहतरीन अक्कासी की। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद 60,000 से तजावुज़ कर चुकी। सुप्रीम कोर्ट को ज़ेरे इल्तवा केसेस में कमी लानी चाहिए। तोशाखाना 2 केस नैब के दायरे इख्तियार से निकल गया। नैब ने नया तोशाखाना केस एहतसाब अदालत से वापस लेकर स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल कर दिया। बानी पीटीआई और बुशा बीबी की जमानत की दरखास्तें भी स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल। रऊफ हसन के पैगामात से वाज़ेह है कि पीटीआई पाकिस्तान को खोखला करना चाहती है। लीगी रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर बढ़ चढ़ कर काम किया जा रहा है। रऊफ हसन ने इसका एतराफ़ भी किया। पाकिस्तान और फौज पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। एक दूसरे के साथ मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है। कल के जलसे में सहाफ़ियों के खिलाफ गलत जुबान का इस्तेमाल किया गया। अवाम के सामने आप नंगे हो चुके। पीटीआई के वज़ीर आला ने आइन के खिलाफ बात की। ये पार्टी पाकिस्तान को खोखला करना चाहती है। नए एनएफसी अवार्ड का ऐलान किया जाए। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का कौमी असम्बली में मुतालबा। कहा फाटा के इंजमाम के वक्त किए गए हुकूमती वादे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि विफाकी मनसूबों को सूबों की बुनियाद पर तकसीम नहीं किया जा सकता। 2018 में जब हमने हुकूमत छोड़ी तो तरक्याती बजट 1000 अरब पर छोड़कर गए। पाकिस्तान की तरक्की की तबाही के जिम्मेदार वही लोग हैं जो यहाँ खड़े होकर हमें इल्ज़ाम देते हैं। इसको यही कहा जा सकता है कि चोर मचाए शोर। रिमार्क्स पर फाटा से ताल्लुक रखने वाले अरकान का स्पीकर डाइस के पास खड़े होकर एहतजाज।
سندھ اسمبلی میں ارسا ایکٹ میں ترمیم اور پانی کے 1991 کے معاہدے پر عمل درآمد نہ ہونے کے خلاف قرارداد پیش۔ صدر پی 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 سندھ نثار کھوڑو نے کہا کہ ارسا ایکٹ میں ترمیم سندھ کے عوام کو کسی صورت قبول نہیں۔ پانی صوبائی سبجیکٹ ہے اور ارسا ایکٹ میں صوبے کی رضامندی کے بغیر ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ وفاقی حکومت ایسا اقدام کر کے پاکستان کی فیڈریشن کو توڑنے کا کام نہ کرے۔ پانی معاہدے پر تمام وزرائے اعلیٰ کے دستخط موجود ہیں۔ پانی کی تقسیم میں سندھ کے ساتھ کھیل کیا جا رہا ہے۔ 1991 کے معاہدے پر منوعن عمل درآمد کیا جائے۔ امداد پتافی نے کہا کہ پانی کا معاملہ حساس ہے، خدا را سندھ کو مت چھیڑیں۔ ارباب لطیف نے کہا تھر پارکر سے بجلی فیصل آباد جا رہی ہے۔ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی شیخوپورہ کے نواحی سائفر بیامد عام لوگوں سے زبردستی زمینیں لینے کی عوامی شکایت پر اظہار ناپسندیدگی۔ تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے، روڈ پروجیکٹ میں آنے والی کچی آبادیوں کو مناسب مقامات پر منتقل کرنے اور بہترین تعمیراتی معیار یقینی بنانے کی ہدایت۔ نواز شریف اور مریم نواز نے روڈ ٹرننگ ورکس اینڈ بیراج سائٹ کا بھی دورہ کیا اور صفار بے ہونے پر تعمیراتی سرگرمیوں کا بھی جائزہ لیا۔ کراچی برے حال سے دوچار، سندھ حکومت کا مائنڈ سیٹ ہے کراچی سے لینا ہے دینا کچھ نہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی کراچی میں پریس کانفرنس، کہا کہ میں کل سے کراچی میں موجود ہوں، شہر کی اس وقت صورتحال بہت عجیب ہے، حیران ہوں کہ 16 سال مکمل ہو رہے ہیں اس حکومت کو۔ کراچی کی عوام نے بلدیاتی انتخابات میں ووٹ ڈالا، جماعت اسلامی کراچی کی سب سے بڑی جماعت بن کر سامنے آئی، صوبائی حکومت نے اپنا سارا اثر و رسوخ رکھتے ہوئے اپنا میئر بنا لیا۔ جماعت اسلامی حکومتی معاہدے کے ذریعے عوام کو ریلیف دلانے کے لیے کوشاں، حکمران خود سدھر جائیں، ریلیف نہ دیا تو عوامی احتجاج بڑھے گا۔ سندھ کے وسائل پر قابض پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کی پارٹنرشپ چل رہی ہے، ترجمان ایم کیو ایم کا رد عمل، کہا حافظ نعیم الرحمان کو ایم کیو ایم کے خلاف باتیں کرنے کا ٹاسک پیپلز پارٹی نے دیا ہوا ہے۔ 2 سالوں میں کراچی کے شہریوں نے بلدیاتی اداروں میں جماعت اسلامی کی بدترین کارکردگی دیکھ لی۔ کراچی کے شہری صرف کچرا، ٹوٹی سڑکیں اور جماعت اسلامی کے بینرز دیکھتے ہیں۔ کئی ٹاؤنز میں جماعت اسلامی کے چیئرمین بلدیاتی وسائل پر بیٹھے ہیں۔ شہر کی بلدیاتی وسائل پر قابض بلدیاتی نمائندگان حافظ نعیم کی پبلسٹی کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے۔ شادیوں پہ لوگوں نے بلانا بند کر دیا ہے، جنازوں پہ ہم چاہ رہے ہیں کیونکہ جنازے پہ ہمیں گالی کی بھی آگے سے بڑھ رہی ہے۔ اگر یہی حالات رہے جو چل رہے ہیں، مجھے بتائیں سیاسی مداخلت آپ کس کو کہتے ہیں؟ ڈی سی آفس گوجرانوالہ میں ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس کی ویڈیو لیک، نون لیگ کے رکن پنجاب اسمبلی عمر ڈار موجودہ سیاسی صورتحال پر پھٹ پڑے، کہا شادی میں لوگ ہمیں بلاتے نہیں، صرف جنازوں میں جاتے ہیں کہ وہاں گالیاں نہیں پڑتی۔ ہر ایم پی اے کو کوڑے والی گاڑی، پانی کا ٹینکر اور 5-7 بندے دے دیے جائیں، ہم خود کام کر لیں گے، بدقسمتی سے ہمارے حلقوں میں کام نہیں ہو رہا۔